ناظرین السلام علیکم، میں محمد عمار اسلامی نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر۔ کل سے سوشل میڈیا پر بہت سے لوگوں کے بیانات دیکھ رہے ہیں اور بہت سے سوشل میڈیا کے پوسٹ جو ہے سوشل میڈیا پہ گشت کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، اس پر بہت سے لوگوں کی بہت سی باتیں دیکھ رہے ہیں، لیکن عثمانیہ ہاسپٹل کے تعلق سے یہ دیوانے لوگوں کو یہ نہیں معلوم بہت سی چیزیں ہیں۔ ہیریٹیج کی جب عمارت کی بات آتی ہے، بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ پرانے شہر کے عثمانیہ ہاسپٹل کے ہیریٹیج کی بلڈنگ کو ہٹایا جائے، وہاں پر نئی بلڈنگ بنائی جائے۔ عثمانیہ ہاسپٹل جو ہے وہ دراصل 7 ایکڑ پر مشتمل ہے، 7 ایکڑ پر۔ حال ہی میں اگر آپ حالات دیکھیں گے تو حال ہی میں 3 ہاسپٹلز کو، ایک ہاسپٹل کو 200 کروڑ، 300 کروڑ، 900 کروڑ کا بجٹ تلنگانہ گورنمنٹ نے اعلان کیا، لیکن جب پرانے شہر کی بات آتی ہے تو پرانے شہر کے عثمانیہ ہاسپٹل کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ جب پوچھتے ہیں، جب نمائندگی کرتے ہیں تو اس بات کو کہا جاتا ہے، یہ بولا جاتا ہے کہ سر وہاں پر ایک ہیریٹیج کی بلڈنگ ہے، اس لیے ہم ایک دم معصوم بن کے بولتے ہیں کہ ہیریٹیج کی پرانی بلڈنگ ہے سر، آثار قدیمہ ہے، اس کو کیسے ہٹایا جائے سر، وہاں پر نہیں بنے۔ یہ جو لوگ آج سوشل میڈیا پر آ کر جو ہے یہ باتیں کہہ رہے ہیں، ان لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہیریٹیج کی بلڈنگ کو ویسے ہی رہنے دو، بازو کی جگہ بنا لو۔ بیوقوفوں کو یہ نہیں معلوم ہیریٹیج کا، جہاں پر ہیریٹیج کی عمارت ہوتی ہے، جہاں پر ایک آثار قدیمہ ہوتا ہے، وہاں پر آب و اطراف میں بھی نئی عمارتیں نہیں بنائی جاتی۔ آپ تھوڑا اگر پڑھے لکھے ہوتے، اگر کسی تعلیمی ادارے کے سامنے سے گزرے بھی ہوتے، یا اسلامیہ کالج میں اگر 10th کلاس میں پڑھے ہوتے، تو اس بات کا آپ کو اندازہ ہوتا کہ ہیریٹیج کی جو ہے ایک جہاں پر عمارت ہوتی ہے، اس کے اطراف میں بھی کوئی اس سے بڑی بلڈنگ نہیں بنائی جاتی۔ تلنگانہ حکومت جب بھی دوسرے ہاسپٹلز کی بات آتی ہے، ورنگل کو لے کے جا کے 900 کروڑ دے دیتی ہے۔ عثمانیہ کا کیا ہوا پوچھتے بولتے سر وہاں تو آثار قدیمہ ہے، وہاں پر تو ہیریٹیج ہے، یہ باتیں کہی جاتی ہیں۔ اب دیکھیے گا، اسدالدین اویسی صاحب نے وہاں پر HOD سے ملاقات کی، سپرنٹینڈنٹ سے ملاقات کی، ہاسپٹل کے تمام حالات دیکھے، اور حکومت کے حالات بھی دیکھو آپ کیا حال ہے۔ حکومت بھی جو ہے جب بھی عثمانیہ کی بات آتی ہے تو آثار قدیمہ ہے سر، وہاں نہیں بنا سکتے، اور وہ کئی کی آثار قدیمہ۔ بھائی میری بات کو غلط مت سمجھیے، میرے والد نے ایک گھر بنایا آج سے 40 سال پہلے۔ میرے والد، میں SRT کالونی یعقوب پورہ جس مکان میں رہتا ہوں اس کی بات کر رہا ہوں، 40 سال پہلے میرے والد نے ایک گھر بنایا، اس کے اندر انہوں نے 3 بیڈ روم بنائے۔ 40 سال پہلے 3 بیڈ روم بنائے، ایک کچن بنائے، ایک ہال بنایا۔ اس حساب سے، اس وقت کے اور اس حالات کے حساب سے بہت اچھا گھر بنا، لیکن اس کے 40 سال بعد ہم 18 سے 20 لوگ اس مکان میں رہتے ہیں، تو 3 بیڈ روم کا گھر کیسا چلے گا؟ ایک کچن کیسے بس ہوگا؟ ایک چھوٹا سا ہال کیسے بس ہوگا؟ تو میرے والد نے 40 سال بعد پھر اسی جگہ جہاں پر 40 سال پہلے گھر بنا، پھر وہ پورے گھر کو توڑ دیا، توڑ کر پھر میرے والد نے ایک نیا گھر بنایا آج کی فیسلٹیز کے حساب سے، جہاں پر آج لفٹ کی ضرورت ہے، جہاں پر آج پارکنگ کی ضرورت ہے، جہاں پر آج ایک لیوش لائف کی ضرورت جس کو ہوتی ہے، وہ تمام چیزوں کی جو ہے ضرورت کے حساب سے بنایا گیا۔ یقیناً آثار قدیمہ جو عثمانیہ ہاسپٹل کا جو پرانا سٹرکچر ہے وہ اس کے حساب سے بہت خوبصورت سٹرکچر ہے، بہت اس وقت کے حساب سے بے انتہا خوبصورت سٹرکچر ہے، بہت بڑا ہاسپٹل ہے۔ لیکن آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے پرانے شہر کے اندر، اگر آپ 1 منٹ کے لیے تصور کریے گا کہ پرانے شہر کے اندر اگر وہ 7 ایکڑ زمین پر پوری زمین دوز کر کر اگر 7 ایکڑ زمین پر ایک پورا مکمل اگر ہاسپٹل بن جائے، تو میں کہوں کہ پرانے شہر کے کسی بھی مسلمان کو یا پھر پرانے شہر کے کوئی ہندو بھائی کو کسی اور ہاسپٹل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ 30 لاکھ SFT پر ہاسپٹل بنے گا، اور اس ہاسپٹل میں جب آج کے دور میں بنے گا تو آج کی اسپیشلٹیز کے حساب سے بنے گا، آج کے دور میں بنے گا تو آج کی ضرورتوں کے حساب سے بنے گا، آج کے دور میں بنے گا تو یہ سوچ کے بنایا جائے گا کہ آنے والے 50-100 سال تک ہماری آنے والی نسلوں کو اس کا فائدہ پہنچایا جائے۔ جیسے میر عثمان علی خان کے نظام کے دور میں 1910 میں 20 اپریل 1910 کو عثمانیہ ہاسپٹل کا انوگریشن کیا گیا۔ تو 20 اپریل کو جب اس ہاسپٹل کو بنایا گیا تھا تو یہ سوچ کے بنایا گیا تھا کہ آنے والے 100 سال تک حیدرآباد کے لوگوں کو اس سے استفادہ، اس کی فائدے، اس کی ضرورتوں کو پورا استعمال کیا جائے۔ لیکن آج آپ کووڈ کا ماحول دیکھیں گے، کووڈ کے اندر آپ کے پرانے شہر کے 2nd ویو کے اندر ایک بھی کووڈ کا ہاسپٹل ہی نہیں رہا،
अब गांधी हॉस्पिटल, अब चलिए जब गांधी की बात निकली है तो मैं गांधी के बारे में भी कह दूं। अब मेरा एक सवाल है, इस सवाल का जवाब दीजिएगा, अब जवाब मत दीजिएगा, अपने जहनों में रखिएगा कि आखिर क्यों गांधी हॉस्पिटल इतना डेवलप हो गया और उस्मानिया क्यों नहीं डेवलप हुआ। वो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पुराने शहर के मुसलमानों के लिए अगर इस्तेमाल किया जाता है तो वो हॉस्पिटल उस्मानिया है, लेकिन अगर हिंदू भाइयों के लिए, अगर नए शहर के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वो गांधी हॉस्पिटल है। वरंगल आसार खदीमा तोड़ने के ऊपर एक नारा लगा के रखे, एक बवाल मचा के रखे। अरे सेक्रेटेरिएट के अंदर 2 मस्जिदें, चीफ मिनिस्टर की जो बिल्डिंग थी C ब्लॉक, उसको तोड़ा गया। किसके बाप से पूछ के तोड़े, किससे परमिशन लेके तोड़े। वरंगल की जो जेल है उसके अंदर कई देवड़ियां हैं जो आसार खदीमा में आती है। खुद पूरी मुकम्मल वरंगल की जेल आसार खदीमा में आती है, वो तोड़ दिए, किसी से पूछे नहीं, वहां पे तोड़ के हॉस्पिटल बना दिए। अरे हम मुसलमानों के लिए, पुराने शहर के मुसलमानों के लिए अगर 1000 करोड़ का बजट हमको तेलंगाना गवर्नमेंट देती है और उस पर हम एक नया हॉस्पिटल अगर बनाते हैं तो आप सोचिए क्या पुराने शहर के अंदर कितनी बड़ी तरक्की आएगी। मैं ना सिर्फ पुराने शहर बल्कि मैं तो कहूंगा कि पूरे तेलंगाना के लिए सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है उस्मानिया हॉस्पिटल बनके जो है वहां पर ठहरेगा। एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, नाम तब्दीली का एक ट्रेंड चल रहा है। हर चीज बना रहे थे, नया नाम रख दे रहे। एक मन्नूस का नाम शहर में जो है वो फिर रहा है, हर जगह जो भी हो उसका नाम रखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा कि नाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, नाम को तब्दीली की सोचना भी नहीं, क्योंकि इनकी जहनियत से वाकिफ है कि ये लोग जब भी कुछ बना रहे हैं तो ये लोग एक नया नाम लाके मन्नूस का पुराना तेलंगाना बिड्डा बोल के लाके उसका नाम रख देते। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिल्कुल सही कहा। कल मैं सोशल मीडिया पे एक साहिब की वीडियो देख रहा था, वो कह रहे हैं कि उस्मानिया हॉस्पिटल तोड़ेंगे तो हम सड़कों पे एहतजाज करेंगे। अरे बेवकूफ इंसान, पुराने शहर की तरक्की से असल तुम जल रहे हो। पुराने शहर के अंदर 31 लाख SFT का अगर हॉस्पिटल बनेगा तुम उससे जल रहे हो। तुम पुराने शहर की तरक्की से जल रहे हो। तुम पुराने शहर के लोगों को जो सहूलतें मिल रही हो तुम उसके खिलाफ हो। दरअसल उसका बहाना छोड़कर इस बात को ढांप कर आसार खदीमा के नाम से, कौन सी हमारी मस्जिद है वो आसार खदीमा, खुदा ना करे नाउजुबिल्लाह कोई मक्का मस्जिद तो नहीं है आसार खदीमा उस्मानिया हॉस्पिटल, ना कोई हमारा चार मीनार है, ना कोई वो हमारी दरगाह है, ना कोई वो हमारा चिल्ला है। वो क्या है, उस दौर में उस दौर की सहूलत के हिसाब से, उस वक्त के हिसाब से बनाया गया एक दवाखाना, एक हॉस्पिटल है। अब आज के जनरेशन को, आज अगर बनेगा तो आने वाली जनरेशन के लिए इस्तेमाल होगा। अगर आज बनेगा तो आने वाले 50 साल के बाद भी हमारे बच्चों को ये फील होगा कि कितना बड़ा पुराने शहर के अंदर जो है एक दवाखाना है जो कि 30 लाख SFT पर जो है मुश्तइल हॉस्पिटल है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस बात पर हम यकीनन मोहर लगाते हैं कि उन्होंने पुराने शहर की तरक्की के लिए बहुत अच्छा फैसला किया, बहुत अच्छी बात है। एक बेवकूफ की वीडियो सुन रहा था, वो कह रहा कि एजेंडा वो एग्जीबिशन ग्राउंड में दवाखाना बनाओ। अरे बेवकूफ, मशवरा देना फेसबुक पे आके बोलना आसान है। एग्जीबिशन ग्राउंड एक प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी है, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। मशवरा भी दिए तो थोड़ा पढ़ लिख के मशवरा दो, बेवकूफ बनने की बातें मत करो। अब पुराने शहर की तरक्की के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल को नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए, नए तरीके से, नए इंतजामात के साथ, नई सहूलतों के साथ, हेलीपैड के साथ, हर एतबार से उस्मानिया हॉस्पिटल को बनाना चाहिए। जो लोग एहतजाज की धमकी दे रहे हैं, याद रखो मेरी बात को, तुम अगर हेरिटेज के नाम पर अगर तुम एहतजाज करोगे तो हम पुराने शहर की तरक्की के नाम पर तुम्हारे सामने एहतजाज करेंगे। हम तुम्हारे सामने उस्मानिया हॉस्पिटल के वहां पर कंस्ट्रक्शन के नाम पर हम भी सड़कों पर एहतजाज करेंगे। हम हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि हुकूमत उस्मानिया हॉस्पिटल की बिल्डिंग को वहां पर पूरी नई टेक्नोलॉजीज के साथ, नए फैसिलिटीज के साथ, नए तमाम चीजों के साथ, नए इक्विपमेंट्स के साथ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो कि पुराने शहर के 7 हलकों के लिए सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनके जाहिर हो, उसके लिए हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस लिए हुए कदम के हम उनके साथ हैं। ये फिरका परस्त हुकूमत, पुराने शहर की बात आती है तो ये लोग हमारे साथ नाइंसाफी की जाती है। गांधी हॉस्पिटल हाल में बना,
वो कितना डेवलप हो गया, वहां तो हेलीपैड है, वहां पे हजारों लाखों के तादाद में लोग हैं, लेकिन पुराने शहर में कुछ नहीं है। या पुराने शहर की डेवलपमेंट की बात आती है तो ये बेहूदे बातें शुरू हो जाती है। हेरिटेज बिल्डिंग कैसा तोड़ते हैं, हमारे अब्बा बनाए। अरे अब्बा हुजूर की इमारत में तुम्हारे बच्चों का भी इलाज होने के मौकूफ में नहीं है। आप जाके देखो, जो इमारत आज हेरिटेज की बनी हुई है, वो 1 एकड़ 20 गुंठे पे जो इमारत है, वो इमारत का ये हाल है कि वो कब गिर जाएगी पता नहीं। अब आर्किटेक्टोलॉजी की बात करेंगे, वो रिपोर्ट बोलेंगे, ये रिपोर्ट बोलेंगे, ये सब बातें बाजू रखो, लेकिन पुराने शहर की तरक्की के लिए, पुराने शहर के लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचाने के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल को नए तरीके से, नई टेक्नोलॉजीज के साथ, हर एक वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ उस्मानिया हॉस्पिटल को हैदराबाद में इन तमाम बिल्डिंग्स को गिराकर एक नई बिल्डिंग वहां पर 30 लाख एसएफटी के हिसाब से बनाना चाहिए। जो लोग आके कह रहे हैं कि हेरिटेज को छोड़ दो, आसार खदीमा को रख दो, बाजू बना लो, अरे कानून है कि जहां पर आसार खदीमा की हेरिटेज बिल्डिंग होती है उसके अतराफ में नए बिल्डिंग नहीं बना सकते। थोड़ा मालूमात करो, उसके बाद ये बात करो। असदुद्दीन अवैसी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि पुराने शहर की तरक्की के लिए, ना ही सिर्फ पुराने शहर की, पूरे तेलंगाना के लिए सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल बनकर अवैसी हॉस्पिटल जाहिर, उस्मानिया हॉस्पिटल जाहिर होगा इंशाअल्लाह ताला। यही उम्मीद लगाते हुए और हम यही तवक्को रखते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब के इस पुराने शहर की तरक्की के लिए जो फैसला लिया गया है, इसके साथ हर तरह की बार असदुद्दीन अवैसी साहब को पुराने शहर के मुसलमानों ने मोहब्बतों से नवाजा, तो यही भी फैसले को इंशाअल्लाह ताला उसी तरीके से आगे बढ़े।